भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादवग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। दुर्दैवं दृश्यं इह जनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन थरोरपि सहिष्णुना मानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदर्शं विचिन्तये। नयनं गलत् अश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां किमस्तु वा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा
विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहेवनपरः मत्प्राणनाथस्तु सहेवनपरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं। हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಇವತ್ತು 18. ತಾರವಃ ಕಿಂ ನ ಜೀವಂತಿ ವಸ್ತ್ರಾಹ ಕಿಂ ನ ಶ್ವಸಂತ್ಯ ಉತ ನ ಖಾದಂತಿ ನ ಮಿಹಂತಿ ಕಿಂ ಗ್ರಾಮೇ ಪಶವೋ ಅಪರೇ. शब्दार्थ. तरवः the trees, kim whether, na do not, jivanti live, bastraha billows, kim whether, na do not, shvasanti breathe, uta also, na do not, khadanti eat, na do not, mihanti discharge, semen, kim whether, grami. In the locality, Pashavaha, beastly living being, apare, others. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Do the trees not live? Do the bellows of the blacksmith not breathe? All around us, do the beasts not eat and discharge semen? Hare Krishna. Hare Krishna. Oh. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಾಳ ಸರಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆಯುರ್ ಹರ್ತಿ ವೈಪುಂಸಾ ಉದ್ಯನ್ ಅಸ್ತನ್ ಚಯನ್ನಸೌ ತದ್ಯಾರ್ತೆ ಯತ್ಕ್ಷಣ ನಿತಃ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ವಾರ್ತೆಯ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಆಯುರ್ ಹರ್ತಿ ವೈಪುಂಸ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಯಾರೋ ಬದುಕಿದ್ರಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ದಿವಸ ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 36,500 ಡೇಸ್, 36,500 ನೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಯುರ್ ಹರ್ತಿ, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 27 ತಾರೀಕು, 2026 ಶುರು ಆಗಿ ಮತ್ತು 27 ದಿವಸ ನಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸ ಮುಗಿದು ಹೊತ್ತು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 31st ಕ್ಲೋಸ್. ಜಾನ್ವರಿನೇ ಹೋಯ್ತು. ಜಾನ್ವರಿ ಹೋಯ್ತು, ಖರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಮೃತ್ಯು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದೇನು? ಖರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನದ? ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಯು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ಬಿಟ್ಟದ. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಪ್ರವಚನ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳೀನಿ ಅದನ್ನು. ದಿ ಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ದಿ ಸನ್. ಸೂರ್ಯ ಪವರ್ಫುಲ್, ಉದಯ ಆಗ್ತಷ್ಟ ನಾವು ಸೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೆ. ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ. ತಿಂಗಳ ಒಂದೇನೋ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಬಂತಂದಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಪಗಾರ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ, ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ? 0. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ. ಇದು ನಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆ ಬಂದಿದ್ದ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಾರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತಪ್ಪ, ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅದ್ರಂಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ತದ್ಯಾರ್ತೆ ಯತ್ ಕ್ಷಣ ಮಿತಃ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ವಾರ್ತಯ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಟೈಮ್, ಹೋಗಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್. ಜಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಲಾಸ್ ಏನದ? ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ವಾರ್ತಯ. ತದ್ಯಾರ್ತೆ ಯತ್ ಕ್ಷಣ ಮಿತಃ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ವಾರ್ತಯ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅದರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರಾಗಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು 4 ಥರದ ದಾನ.
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವಂಗ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ, ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೊಟ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಹೊಳೆ ಬರ್ತದೆ. 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, 100 ಬರ್ತದೆ ರಿಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್. ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಟ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡಬಲ್, 100ಕ್ಕೆ 200. ಮೂರನೇದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು 1000 ಟೈಮ್ಸ್, 1000 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೊಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ವೇದ ಪಾರಗ, ವೇದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದ ಪಾರಕ ಅಂತ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ ದಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ, ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಇದು ದಾನತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ್ವಿ, ಭಗವಂತನ ವಾರ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಭಗವಂತನ ವಾರ್ತಾ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ವಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, he is going to live forever, eternal. ಎಲ್ಲಿ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್, ಬರೇ ದುಃಖದ್ದಲ್ಲ. ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲೋ ನರಕದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಗ್ನರೆನ್ಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಗಿಡ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತದೆ. ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅಜ್ಞಾನ. ಹಂಗೆ ಬದುಕೇನು ಉಪಯೋಗ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹವಾ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವು ಮಷಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾವೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಬೆಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಇಂಥದ್ದು ಹೊಡೆದು ಗಾಳಿ ಹಾಕೋದಿರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇವು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಪಂಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಪಲ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಲ್ಲು ಚರ್ಮದ್ದಿರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಜಗ್ಗಿತಿರ್ತಾನೆ, ಹವಾ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಬಸ್ ಬಸ್. ಅದು ಕಬ್ಬಣ ಕಾಸಿ ಬಡಿತಾರೆ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಅದು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಗಿಡ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಥವಾ ಆ ಕಂಬಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೋ ಅದು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಡೆದದು, ಅದು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಡೂ ದ ಬೀಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಲ. ಅವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಅದರದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾರ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ, ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್.
ಎಲ್ಲಿ? ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಆನಂದೇ ಆನಂದ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬರೀ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಛಾ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಬೇಕಿದೆ. ತತ್ರಮಪಿ ಲೌಲ್ಯಂ ಏಕಂ ಮೂಲ್ಯಂ. ಲೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಾರೆ? ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡ್. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಹೆಂಗೂ ರೂಪಾದರ ಕೃಪೆ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಕೇಳೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಲತ್ತಾಗದು ಹಂಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದೇ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಡೆಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾವ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾರು ಕೇಳಂಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಮಂದಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಡೈಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದು ಋಣ ನಾವು ತೀರಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ? ಇದೇ ಜ್ಞಾನನೂ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಋಣ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು 4 ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೇಳಿ ಭಾಳ ಸರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಂದರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಮಾಡಬೇಡದು, ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೊಳೆ ತರುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ. ಮಂದಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋದವ್ರನ್ನೂ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಹೊಸಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿವಿ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬರ್ತದೆ, ಉಗುರಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಡಾಗತ್ತದ, ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾರ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಟೆಂಪಲ್ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಯಾವ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಡ್ರೈ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವೆ. ಫೋನ್ ಬರು ಇದೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ರೂಪಾದವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Therefore, it is the duty of every responsible Indian to broadcast the message of Srimad Bhagavatam all over the world. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಡೂ ದ ಟ್ರೀಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್? ಡೂ ದಿ ಬೆಲೋಸ್ of the blacksmith not breathe? All around us, do the beasts not eat?
ಆನೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾವು, ನಾನು ಅಷ್ಟು ತಿಂದು ಇಷ್ಟು ತಿಂದು, ಹೌದಾ ಏನು ಹಂದಿನೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಜಾಗ ತಿಂತದ ಆನೆ ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ದನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬಾಯಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ತಿಂದು ಇಷ್ಟು ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಾಗ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕತಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು, ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೋರಿ, ತಿನ್ನೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗತೆ ತಿನ್ನಬೇಡ, ಅವು ಗಪ 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 ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಡ 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 ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ? ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ, ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರಸಾದ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಆ ಇದನ್ನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕೇಳ್ಕೊ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿ ಬೀಸ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆನ್ ಅರ್ಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನವಿಲು ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು 8-10 ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಗಂಡ. ಪೀಕಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು 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 ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಲಿಗಿರೋದು ಅದು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಿಂತಿರ್ತದ. 4-5 ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ತಾವ. ಇದು ಪಿಕಾಕ್ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಮಾಗ್ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಡ್ ಪಿಕಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೊಕ್ಕ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಒಣ ದಿಮಾಕ್ ನಮ್ದು. ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಣ ದಿಮಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಪಫ್ಡ್ ಅಪ್. ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ of the modern age will argue that life or part of it is never meant for discussion of theosophical or theological arguments. Life is meant for the maximum duration of existence, for eating, drinking, sexual intercourse, making merry and enjoying life. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಫ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋರಿ, ಚಲೋ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಾವೆ ಈಗ. ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸನ ಎದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಬೆಳೀರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಜಿಮ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕಂತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ಜನ. ತೋಳನಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ. ಜಪ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಲೈಫ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಚಲೋ ಇನ್ನೂ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರಗಡ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು.
ಇದೇ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯಿತಾ. ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬೈ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫೂಲಿಶ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಜೋರು ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟದು. ಏನು ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ವಿನಾಶಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆಲ್ಲ. ಈ ದೇವರದೊಂದು ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾವಣ. ಪುಣ್ಯ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾವಣನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ನಡ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ದೇವರದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅದ, ದೇವರದೊಂದು ಕೃಷ್ಣದೊಂದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಈ ರೀತಿ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್. ಅದು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಏನದ ಏನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ. ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭಾಳ ಹಳೆಯದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ ಸತ್ತು ಅದ. ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ, ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದರು. ಅವನು ತಪಸ್ಸಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿದು ಕೊಡಲಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಹಗಲು ಸಾಯಬೇಡ, ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಬೇಡ, ತಥಾಸ್ತು. ಭೂಮಿ ಮೇಲಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಲ್ಲ, ದಾನವರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲ, ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋತ ಕಡಿಕ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ನೀವೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಅವು ಯಾವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತಥಾಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಆದವರಿಗೆ ಮರಣ ಬರುವುದೇ. ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಹಚ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಂತಾರೆ, ಇದಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೇ ಜಕ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಡೆತ್ ಬರೋದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ, ಕಡೆಗೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಚೋಟ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಮುಂದಿನ ತಾರೀಕು ಹಾಕಿ. ಯಾರು ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ತಗೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡಾಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಾದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪ್ರಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಹೊಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಪ್ರಪಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳಿದ ಶಿಷ್ಯ.
ಪ್ರಭುಪಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ನೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. But Srimad Bhagavatam affirms that life is not meant for so-called economic development or advancement of materialistic science, for the hedonistic philosophy of eating, meeting, drinking and merrymaking. Hedonistic. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅಮೇರಿಕಾಗಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 1965 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಏನು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಜೋರು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋರು ಹಂಗೆ ನಡೆದವೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಬಂದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಇದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಚಳವಳಿ. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ಮಾಯಾ ವಿರುದ್ಧ. ಏನದು ಮಾಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ? ಒಂದೇದ್ದು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ. ದೇವರಿದ್ದಾನ, ನಮ್ಮದು ಆಂದೋಲನ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇವರಿದ್ದಾನ, ನಾವೇ ದೇವರು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ, ದೇವರ ಅಂಶ, ದೇವರ ದಾಸರು. ಇವತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅದ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ವಾಯು ಅವತಾರ, ಪ್ರಥಮ ಹನುಮನಾಂ, ದ್ವಿತೀಯ ಭೀಮೈವ ಚ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕ. ಅವರು 3 ಅವತಾರ, ಹನುಮನಾಗಿ ರಾಮನ ಸೇವೆ, ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೇವೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಚಭೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಜಡದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಜಡ ಭೇದ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕಲ್ಲ, 2 ಜಡ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ. ಎರಡನೇದು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅದ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭೇದ ಇರ್ತದೆ, ವೆರೈಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಭೇದ. 3ನೇದು ಜಡ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಇದು ಜಡ ಶರೀರ, ಜೀವ ಬೇರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ. 4ನೇದು ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ. 5ನೇದು ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದ. ಜೀವ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು, ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೇ ದೇವರು. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರು, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ, ದೇವರ ದಾಸ್. 3ನೇದು ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯರ್ಸ್. ನೋ, ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಂದೋಲನ ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೆಡಾನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ನಿರಿ, ಕುಡೀರಿ, ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ, ಕಡೆಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕೆಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ವರ್ಕ್, ಬಾಯ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಡೈ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಕತ್ತಿಗತ್ತೆ ದುಡಿರಿ, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ವರ್ಕ್ 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 ವರ್ಕ್. ರೊಕ್ಕ ಬಂತು, ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್, ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ತಿನ್ನಿರಿ, ಕುಡೀರಿ, ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೈ. ಏನು ಜೀವನ ಇದು? ಪಶುಗತೆ ಜೀವನ ಇವ್ರು. ಅವು ಇವು 4 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯಮಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಅವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅವು ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಲಾರ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಮನುಷ್ಯ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜೀವನ? ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮರಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ATM ಪರ್ಪಸ್ ಏನದ ಲೈಫದ್ದು, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Life is solely meant for tapas
ನೋಡಿ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇರುವುದೇ ತಪಸ್ಸಲ್ವಾಗಿ. ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ so that one may enter into eternal life just after the end of the human form of life. ಕ್ಲೀನ್ ಬರಬಿಟ್ಟು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಇರುವುದೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ, ಲಘು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಳೆಯುವುದು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾಯಪುರ್ಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ದೂರ ಹಾಕಿದ್ರಿಪ್ಪ ರಾಯಪುರ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ 2 ಸರಿ ಬರ್ರಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಸು ಎದಕ್ಕಂತಾರ? ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈಗ ಅದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಪಶುಗತಿ ಜೀವನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆಗಿಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ನಾವು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಬರೀ ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ನರಕದಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಾಶ್ವತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಿಡಪ್ಪ ನರಕದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ. ಇಟರ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾವೆ. ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಹೋಗಪ್ಪ ನರಕದಾಗ ಹೋಗತ್ತ ಸಹಾಯ ಕಾಯ ಮುಂದ ಏನು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ತಪ್ಪು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. Just after the end of the human form of life, the materialistic wants to prolong life as much as possible because they have no information of the next life. They want to get the maximum comfort in the present life because they think conclusively that there is no life after death. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಅದು ಇದ್ದೀವಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶರೀರ ಮುಗೀತ, ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅದ, ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಶರೀರ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಈ ಶರೀರ. ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಏನದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಘು ವೈರಿಪಾ ಹಿಂಗಂತ. ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಯಾರು ಈಗ ಮುಟ್ಟಾಕೋತ ಯಾರು ನೋಡ್ರ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇರೋದು. ಬರೀ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರೋದಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದದ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್, ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ ನಿಂತಾವಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎರ್ಟಿಗಾ ಅಂತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದದ ಡಿಸೈರ್ ಅಂಥವು ಸಾವಿರಾರು ಗಾಡಿ ನಿಂತಾವಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಹಂಗೆ ಕರ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕಿದೆ, ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಚಂದ, ಅದು ಇದು, ಕೆಲವರು ಕಡೆ ರೊಕ್ಕದ, ಕೆಲವರು ದರಿದ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರ್ಮ. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ignorance about eternity of the living being and the change of covering in the material world has played havoc in the structure of modern human society. ಈ ಅಜ್ಞಾನ, ಇದೇ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ, ಹೆವಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ there are many problems multiplied by various plans of modern man. The plans of solving the problems of society have only aggravated the troubles. Even if it is possible to prolong life more than 100 years, advancement of human civilization does not necessarily follow. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ದುಃಖಾಲಯನೇ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಉಪಯೋಗ ಬಿದ್ದದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜೇ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ. ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪಾಳೆ ಬಂತು. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಮಾತಾಡ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಮತ್ತು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹೆಜಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಗಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೀ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಆ ಕಣ್ಣು ಅದರಾಗಿಂದ ರೇಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಳ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ನೋಡಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರೂಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಸುಯಿಸೈಡ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಾಧಕ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ. Even if it is possible to prolong life more than 100 days, the Bhagavatam says that certain trees live for hundreds and thousands of years. At Vrindavan there is a tamarind tree. The place is known as Imli Tal, which is said to have existed during the time of Lord Krishna. In Calcutta Botanical Garden there is a banyan tree said to be older than 500 years, and there are many such trees all over the world. Swami Shankaracharya lived only 32 years and Lord Chaitanya lived 48 years. Does it mean that the prolonged life of the
Above mentioned trees are more important than Shankara or Chaitanya. Prolonged life without spiritual value is not very important. One may doubt that the trees have life because they do not breathe. But modern scientists like Bose have already proved that there is life in plants. So breathing is no sign of eternal actual life. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಡ ಮರ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಳಿ ತಾಳ ಅಂತವ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಿಂದ ಅದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಆಗಿ 5,000 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅದ, 500 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯದಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ನೋಡೀನಿ, ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಒಳಗೆ ನೋಡೀನಿ. ಅದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಾಗದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವಾಗಾರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬರೀ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಗಿಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಅವು 106 ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು 48 ಇಯರ್ಸ್, 32 ಇಯರ್ಸ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರು, 48 ಇಯರ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏನು ಗಿಡದ್ದು 106 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿದೌಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕೋದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿನೂ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೀತ್. ನಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಂಬಾರ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಬೆಲೋ ಉಸಿರಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ದ ಭಾಗವತಂ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಬೆಲೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ರೀದ್ ವೆರಿ soundly, but that does not mean that the bellows are life. ಜೋರು ಭುಸ್ ಭುಸ್ ಜೋರು ಉಸಿರಾಡ, ಅದು ಕಂಬಾರ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಭುಸ್ ಭುಸ್ ನೋವು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೆ. ಕಫಾಲ್ ಬಾತಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ನಡೆದದ. The materialist will argue that life in the tree and life in the man cannot be compared because the tree cannot enjoy life by eating palatable dishes or by enjoying sexual intercourse. In reply to this, the Bhagavatam says that there are other animals like dogs and hogs living in the same village with human beings. They do not eat and enjoy sex life. The specific utterance of Srimad Bhagavatam in regard to other animals means that man who are simply engaged in planning a better type of animal life consisting of eating, breathing, and meeting are also animals in the shape of human beings. A society of such polished animals cannot benefit suffering humanity, for an animal can easily harm other animals but rarely do good. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಯಾರೋ ವಾದಿಸ್ಬೋದು, ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರ ಅದ್ರದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅವ. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಏನು ರೀ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹೂಗತೆ ಇದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಹುಳ ಯಾವ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಚಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂದಾಗ್ತದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅದು ಬೇರಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದು ಕಾಲಿಂದ ಕಾಲಿಂದ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನೀರು ಕುಡಿತದ, ಅದರದ್ದು ಬೀಜ ಅದ, ಬೀಜದಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಮರಿ ಆಗ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬೆಳೀತಾವ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಅದ. ಹಂಗಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನಾಯಿ ಹಂದಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವು ತಿಂತಾವೆ, ಅದರದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಪಡಿತಾವೆ. ಏನದು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದವರಿದ್ದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಆತಂಕವಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಈಗ? ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇವೇ 4 ಕೆಲಸ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿರಾಷಿಯಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ತಾವೆ ಹೊರಗಡಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹ ಬಂತು, ಗಾಬರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿರತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮಾಜ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಬಂತು ಫಿರಾಷಿಯಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಕೊಂತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರೂಫ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ಸಮಾಜ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೀನಿ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿರಾಷಿಯಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂದು 106 ಮಂದಿನ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ? ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇವತ್ತೇನು ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.